हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम भलरे थी पिला माने आमको जिते पंचसखा क्वेश्चन आसूची पंचसखा विषय तार पृष्ठभूमि लेख पंचसखा साहित्य पृष्ठभूमि लेख कि बलराम दास विषय लेख कि जगन्नाथ दास विषय लेख कि अच्युत अनंत जसवंत दास विषय लेख क्वेश्चन तो गोटे ही आसो ना एग्जाम तो गोटे ही आसो ना तो आम ना आम कौन करूँ ना जगन्नाथ दास विषय लिखा ना बलराम दास विषय लिखा आम समस्त विषय लिखा समस्त विषय गोटे इंट्रोडक्शन लिखा हम आम कौन समस्त विषय सेपरेट इंट्रोडक्शन शिखा कि ना ना सब पांचटा जाक इंट्रोडक्शन शिखिले बहुत कन्फ्यूज हो लिखिपर एमती तो आज मुझे गोटे वीडियो एमती किसी इंट्रोडक्शन आनी एमती किसी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन एमती गोटे आनी जेटा कि तुमको पंचसखा विषय जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम्हें यहीटा को लिखिपर तुमको एक्सट्रा किसी अलग शिखा पड़ो ना तुमको जगन्नाथ दास विषय आसिले यहाँ लिख बलराम दास विषय यहाँ लिख बस खाली जदि ना टी अच्युतानंद विषय अच्छी तुम से अच्युतानंद करदेव जगन्नाथ दास बदल बलराम दास लिखिदेव गोटे गोटे जगह एमती अच्छी जो तुम नाटा खाली चेंज करदेव ना टोटाल लॉन्ग क्वेश्चन आ इंट्रोडक्शन तुम ऑल इन वन सब क्वेश्चन आंसर लिखिपर पंचसखा जुगर ठीक अच्छे तुम यहाँ पंचसखा जुगर पृष्ठभूमि भी लिखिपर जब आसो कि ना पंचसखा जुगर पृष्ठभूमि पंचसखा साहित्यर कौन तार कौन सारांश लेख किसी भी जब सेमती भी आसो तुम आराम से यहाँ लिखिपर गोटे वीडियो तुमको पंचसखा जुगर सबकि क्वेश्चन आंसर टिके मिल जाए ठीक अच्छे तो वीडियो को आमको आगू बढ़ा ठीक अच्छे देख ओडिया साहित्य इतिहास रे पंचसखा जुगर साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक आभिमुख्य आलोचना करी एही जुगर पंचसखा साहित्यर साधना उपर एक विशिष्ट विवरणी प्रदान कर यहाँ को तुम जो पंचसखा जुगर क्वेश्चन आसे सब ऐड कर बाकी जो सेपरेट क्वेश्चन आसे तुम ना चेंज करके लिखिदेव है ठीक अच्छे जड़े पिला मत ये रिक्वेस्ट करते इंट्रोडक्शन वीडियो मामा आणतु बोली खास यहाँ आ समस्त पिला तो बाकी सी बेसी रिक्वेस्ट करते निहाती रूपे वीडियो देखी सारिक मत कमेंट कर तुमको ठीक लगे कि ना निहाती रूपे मत कमेंट करके जनइब ठीक अच्छे तो उपक्रमणिका देख इंट्रोडक्शन ओडिया साहित्य इतिहास रे षोडश शताब्दी हूँ भक्ति संस्कार एवं साहित्यर जागरणर सुवर्ण जुग जहाँ सारा ओडिशा रे पंचसखा जुग भाव सुप्रसिद्ध गजपति प्रतापरुद्र देवଙ୍କ राजत्व समय एवं सही समय सामाजिक संकट काल रे श्रीक्षेत्र पुरी को केन्द्र करी 5 जन महान साधक कविंकर आविर्भाव घटिथिला सेही अमर सारस्वत स्रष्टा माने हेले मत्त बलराम दास अतिबड़ी जगन्नाथ दास महापुरुष अच्युतानंद दास सखा जसवंत दास एवं शिशु अनंत दास बुझीगला तो सुंदर भाव इंट्रोडक्शन टा लिख पिला माने इंट्रोडक्शन जिते सुंदर हम तुम लॉन्ग क्वेश्चन टा सेते सुंदर हम जी भी खाता देखिए ना तुम जी खाता देखुवे तुम सार मैडम जी भी इंट्रोडक्शन ला पढ़ला ना मन को गोटे शांति मिल जाए साटिस्फैक्शन मिल हाँ पिलाटा जानी केड़े सुंदर सजे डेकोरम लिखी इंट्रोडक्शन टा है तो इंट्रोडक्शन हूँ मस्ट इम्पोर्टाट आउ कनक्लूजन हूँ मस्ट इम्पोर्टाट आम कौन आरंभ करुचु कौन शेष करुचु सेटा हूँ मस्ट इम्पोर्टाट आ मझे तुम जहाँ जान कि लिख बस एंड आउ फर्स्ट इम्पोर्टाट एबे भी कहूँ बहुत इम्पोर्टाट तो मन देखिए वीडियो एंड जाए देख कितने सुंदर भाव में सब टॉपिक को टिके टिके आणिकी क्वेश्चन सजेक रखी जोटा तुम मान बहुत हेल्पफुल हम सब सब क्वेश्चन आंसर पाई पंचसखा जुगर सब क्वेश्चन आंसर पाई अच्छी तो देख यही 5 जन कवि परस्पर सहित आध्यात्मिक साधना सामाजिक आदर्श एवं ओडिया मातृभाषार प्रेम रे एभली बंधा होइथिले जे सेमानंकु साहित्यर इतिहास रे एका संगे पंचसखा बोली आख्या दिया जाइछि पंचसखा साहित्यर मूल उद्देश्य थिला पंचसखा साहित्यर मूल उद्देश्य थिला पारंपरिक संस्कृत भाषार जटिल बाड़ को भांगिबा साधारण गरीब श्रेणीर जनता मुहरे भाषार धर्म एवं दर्शन को घरे घरे पहुँचाइबा से माने ज्ञान मिश्रा भक्ति शून्य साधना एवं पिंड ब्रह्मांड तत्व अर्थात मांस शरीर भीतर ही सारा ब्रह्मांड विद्यमान आदर्श उपर समग्र साहित्य गढ़ी पिला माने कौन है ना देख जितेबाला रीतियोग्य कवि मैंने लिखिं एत क्लिष्ट
ସେଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି କି ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ ଥିବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଭଲ କି ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଭଳିଆ ପାଠକୁ, ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଏଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ବୁଝିପାରିବେନି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାର ଭାଷା ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ତ ଯେତେ ବି ଲେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ, ତ ସେସବୁ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିଲେନି, ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହଉ, କିଛିରେ ବି ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଏଇ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାକୁ ଏତେ ସରଳ କରିକି, ସେଇ ସରଳ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶେଇକି, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଏତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ ସାଧାରଣ ଗାଁ, ଛୋଟ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରୁ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିକି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି ସରଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଭିତରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ଅଗାଧ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ସବୁ ମିଶିକି ବି ରଖିବା। ଏମିତି ଆମେ ରଚନା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ରଚନା କରେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସରଳ ଭାଷାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ଦେହଟା, ଆମ ଶରୀରଟା, ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁକାୟିତ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଭଗବାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମକୁ ବାହାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ନାହିଁ, ବାହାରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଶିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ, ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସାମୂହିକ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗଣଚେତନାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ସମସ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖୋଜିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଝିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରଚନାରେ ରହିଛି। କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ କିଛି ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, କି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ନଥିଲା, କି କାହାର ବି 5 ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ନଥିଲା। ସବୁ ସେଇ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ବୁଝିହେଲା? କେହି ଅଲଗା ନଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ, କି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ, କି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତମେ ଆଡ୍ କରିବନି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ କିମ୍ବା କିଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଉପରେ ଆସିଲା, କି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନକୁ ଆଡ୍ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରିବନି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା ସବୁ ପାଇଁ, ଅନଲି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଯାହା ବି ପଚରାଯିବ ସବୁ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଅଲ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଉପରେ ଯଦି ପଚାରିବ ବା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପଚାରିବ, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବଳ ଆଡ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗଣଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ଗଣଭାଷା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଷା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି ସେଇଟା ସରଳ,
ସେଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଆମେ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ହିଁ କହୁଛୁ, କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁନୁ। ମୁଁ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ କହିବି, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି କହିବି, କିଛି ପିଲା ପଳେଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ପଳେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏମିତି ୱାର୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଏମିତି ଭାଷାରେ କହିବି, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବି ଯେମିତି ସବୁ ପିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି ଅତି ଅଳଙ୍କାର ରଞ୍ଜିତ କରି କହିବି, କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବ? କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବ? ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କେହି କ୍ଲିଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଗଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, ଗଣଙ୍କର ଭାଷା, ସେଇ ସରଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଭକ୍ତି ଉପରେ, ପ୍ରେମ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ପିଣ୍ଡ ଉପରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ, ସବୁ ଏତେ ସରଳ ହେବ ଯେ ଲୋକ ପଢ଼ିକି ବୁଝି ନେବେ, ହଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସରଳ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୁଝିବା ଭଳି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି କେବଳ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ନିଜ ଶରୀରର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝେଇଗଲି, ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝେଇଲେ ନା, ମଣିଷ ନିଜ ବାହାରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ସୁକର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଭଗବାନ କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ସେଟା ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବୁ ଆମ କର୍ମ କ'ଣ, ଆମେ ଭଲ କେମିତି କରିବା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଟା ଆମ ଭିତରର କଥା। ଶୂନ୍ୟଧାରା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିତରେ ଲୀନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିରାଜିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ କୃତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଉପରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ତ ନିହାତି ପଢ଼ିବା କମ୍ପଲସରି। ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମତ୍ତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅମର ସୃଷ୍ଟି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାବାଲା ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଇ ଗାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଦାଣ୍ଡି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ ଆଉ କ'ଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ବୋଲି ଆସି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅମର ସୃଷ୍ଟି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଓଡ଼ିଆର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସମାଜର ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ହେଲା, ତମକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ପଚାରିବ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ କହିଛି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍, ସବୁଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଏ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଡ୍ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି, ଆଉ ଦିପଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଛୋଟରେ ଲେଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ କେବଳ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବନେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି। ଯାହାର ପୁରା ପଚାରିଥିବ ବଳରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ୟାକୁ ବଡ଼ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ, କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ କରିକି ଲେଖିବ, ଦେନ୍ ହେଇଗଲା ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ପଚାରୁ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବା କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ଆସିବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କହିଛି, ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅତିବଡ଼ି ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ। ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଣ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଘରେ ଘରେ, ଗାଁରେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ
कौन हुए ना जगन्नाथ दास कर ए सरल शुद्ध ज्ञान मिशा भक्तिर ग्रंथ कौन ना भागवत ओडिया भागवत जहाँ ओडिया घरे घरे भागवत टुंगी रे पूजा हुए नवाक्षरी वृत्त सर्ट क्वेश्चन आसीबो ओडिया भागवत को वृत्त रे रचित बहुत थर आसीची और 1050 थर आसीची एटा को देखिबो भूलिबोनी को वृत्त रे रचित ना नवाक्षरी वृत्त बा गुज्जरी बा नवाक्षरी वृत्त रे रचित लिखित तांकर एही ग्रंथ ओडिया भाषा को सुरक्षित करी रखिछि तांकर अन्य सृष्टि होउची अर्थ कोइली बा तुला भिना तुला बुणा रे शिव पार्वती कथोपकथन अच्छा पार्वती पचारि शिव तांको बुझेइचंती हला अर्थ कोइली रे सेमती तांकर कौन अच्छी ना ज्ञान भक्ति विषय वर्णना करा जायछि बुझियला तांकर आहुरी भी लेखा अच्छी किंतु मुझे छोट छोट जोड़ा पॉइंट मेन लेखा मु ऐड करछि सब लिखिनी बहुत लॉन्ग वीडियो हे जिवो श्री चैतन्य हाँ नेक्स्ट कौन महापुरुष अच्युतानंद दास भविष्यत बाणी बा मालिका रचना पाई अच्युतानंद दास प्रसिद्ध तांको द्वारा लिखित शून्य संहिता हरिवंश एवं कैवर्त गीता ओडिया साहित्यर अमूल्य संपद से निम्न वर्गर लोक मानकु साहित्यिक अधिकार दे समाज एक बड़ क्रांति आनी थिले बुझीला नेक्स्ट सखा जसवंत नाथ धर्म एवं योग साधना उपरे आधारित तांकर प्रसिद्ध ग्रंथ हेउछि गोविंद चंद्र बा टीका गोविंद चंद्र टीका गोविंद चंद्र तांकर गुरु गोविंद चंद्र सेठे लिखिथिले तांको ऊपर टिप्पणी देकी लिखिचंती जसवंत दास कोन ना टीका गोविंद चंद्र जहा ओडिसार जोगी माने केंदरा बजाउथिले जहाँ ओडिसार जोगी माने केंदरा बजाई गाउथिले तांकर अन्य एक प्रमुख ग्रंथ हेउछि प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता बढ़िया बही गोटे तांकर प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता नेक्स्ट शिशु अनंत दास शेषरे बयस रे कनिष्ठ सेति तांकर ना कोन शिशु अनंत दास पंचसखांक मध्य सबुठारु स्थान थिले शिशु अनंत दास भक्ति और साधनार सूक्ष्म रहस्य पर आधारित तांकर श्रेष्ठ ग्रंथ होछि मुक्ति भक्ति मुक्तिदायक गीता बहुत इंपोर्टेंट बही गोटे तांकर भक्ति मुक्ति गीता से निज निराडंबर भक्ति भाव पाई प्रसिद्ध बुझीला तापर देखो समाज सामाजिक संस्कारवादी आभिमुख्य पंचसखा साहित्य समाज सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति संस्कार उपर कौन अच्छी ये सबुथ ऐड कर पॉइंटा बुझीगला ये सबुथ ऐड कर 4 नंबर पॉइंट हाँ देख पंचसखा माने केवल मंदिर भितर बसी भजन लिखु नथिले से माने सही समय समाज रे थिबा ब्राह्मण मानकर प्राधान्य एवं जाति प्रथा विरुद्ध रे लड़ीथिले संस्कृत न जानिले भी मनुष्य ईश्वर को पाई परिबो एवं निज मातृभाषा रे धर्म ग्रंथ पढ़ी परिबो एही गणतांत्रिक चिंताधारा ओडिसार सामाजिक विप्लव प्रबलर मूलदुआ केडे सुंदर पॉइंटा देखो केडे सुंदर डिस्क्राइब हेछि पंचसखा जुगर कवि माने कोन कहउतिले ना सेते बेले ब्राह्मण मानकर प्राधान्य बहुत थिला पिला माने बहुत तांकर अत्याचार थिला कोन थिला ना से माने कहउतिले कि जो माने वेद पढ़ी जानि चंती जो माने अलंकार शास्त्र ऊपर ज्ञान अछि जो माने संस्कृत पढ़ी जानि चंती बुझी जानि चंती सेही माने केवल ईश्वर को प्राप्ति करि पारे सेही माने को द्वारा ईश्वर संतुष्ट हेबे आ जो माने जानंती ने से माने मूर्ख से माने ईश्वर को केबे प्राप्ति करि पारिबे नाही सेमती अछि कि पिला माने भक्ति रे प्रेम रे भगवान को पाइबारे कोनोसी संस्कृत कोनोसी भाषा कोनोसी ज्ञान र आवश्यकता अछि कि मो मन भीतर ही भगवान अछंती मु कोठी जीवी शास्त्र ज्ञान शिखिबा को तो सेटा पंचसखा बुझेइचंती कि भगवान को प्राप्ति पाई कोनोसी ब्राह्मण धर्म किंबा कोनोसी ये जाति धर्म वर्ण किंबा ज्ञान किंबा संस्कृत चर्चा अलंकार उपन्यास वेदर आवश्यकता नाही से माने बुझेइचंती सेतेबेले जुगर जो ब्राह्मण मानकर प्राधान्य पाई बुझेइचंती से ग्रंथ रे बुझियला ठीक अछि नेक्स्ट तमरो कन्क्लूजन एटा सबुथिरे ऐड करबे कन्क्लूजन परिशेष रे कहा जाई पारे जे पंचसखा जुग हेउची ओडिया भाषा और साहित्यर सुरक्षा कवच पंचसखांक मध्यरु जे कोनोसी जनक अवदान को देखिले मध्य स्पष्ट जना पड़े जे से माने साहित्य को साधारण लोकन को घर पहुंचाए पर्यंत पहुंचाई देथिले साधारण लोकन को घर पर्यंत पहुंचाई देथिले एटा केते सुंदर पॉइंट देखो माने साधारण लोक सेटा को बुझी पारिबे घरे घरे मूर्ख भलो मंद कि पढ़ी जानिनी शिखी जानिनी समस्त ताको पढ़ी की बुझी पारिबे आशा करे वीडियो तमन को भल लागितिबो रहउची धन्यवाद जय जय।